Hi students, in the previous video we learned that numerous taxonomists and scientists studied about the various living organisms. They studied even their minute characteristics and also recorded their keen observations. So based on that observations they came into a conclusion that we can classify the organisms based on their characteristics and their interrelationships. We are going into a supermarket to purchase something. You can see all the things will be kept in separate rows and columns so that we can go and easily pick them up. If at all they are not sorted out separately, like groceries, stationeries, toys, snacks, utensils, like that, we will find difficult to pick the substance we need, and also it will be a waste of time for both the customer and also for the salesman. நம்ம ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போனோம் அப்படின்னா எல்லா திங்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா செப்பரேட் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு எது தேவையோ, ஸோ ஸ்டேஷ்னரிஸ்னால் அந்த செக்ஷனில் போய் எடுத்துக்கலாம், டாய்ஸ்னால் அந்த செக்ஷனில் போய் எடுத்துக்கலாம், ஸோ ஏதாவது க்ரோசரிஸ்னால் அந்த செக்ஷனில் போய் ஈஸியாக பிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் போத் த சேல்ஸ்மேன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த கஸ்டமர். வாங்குறவங்க விற்கிறவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க்கு, அதே மாதிரி டைமும் வேஸ்ட் ஆகாது. Likewise, you are going into a library if you want to see any books. So there also all the books will be arranged according to the topics, like comics, fictions, autobiographies, novels, like that. Each and every thing will be arranged in alphabetical order in separate sections. So if you want a novel, you can go and easily pick up in the novel section. We have studied earlier, there are numerous organisms in the world. So millions of species are there. If we classify all these organisms based on their similarities and their interrelationships, it will be easy for us to study about an organism. So that only scientists came into a conclusion that organisms should be classified. Classification is a process by which the things will be grouped into convenient categories based on the characters which can be easily identified. So classificationன்றது ஒரு ப்ராசஸ். அது மூலமாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, எல்லா திங்ஸையும் அவங்களுடைய சிமிலாரிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர்ஸை வச்சு ஒரு குரூப்பில் வச்சுருப்பாங்க. அதை தான் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கேட்டகரிஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா டாக்ஸா. ஸோ கேட்டகரிஸோட சயின்டிஃபிக் டேர்ம் என்னதுன்னா டாக்ஸா. டாக்ஸா மீன்ஸ் கேட்டகரிஸ் அட் டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் Kingdom Animalia is a taxa which consists of multicellular organisms like the reptiles, mammals, aves and all that. All these taxa forms a hierarchical system. So hierarchy means a group of social organization in which individuals are ranked according to their status or relationship with other organisms. ஒரு ஆர்கானிசம்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு ஒரு ரேங்க் கொடுக்குறதா வந்து நம்ம ஹியார்ச்சிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து வச்சுருப்போம். In this hierarchical system of classification, there are totally 8 taxa. This 8 taxa system was developed by Carolus Linnaeus. In that, the first taxa is domain, next is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So species is the taxa which differentiates one organism from the another. The basic needs for classification. Why should we classify the organisms? The first one is to identify and differentiate the closely related species. So for example, the donkey and the horse, they have the similar characteristics, but donkey is a different species and horse is a different species. So to identify, so on what basis we are classifying it into different species, so that
identification and differentiation we can know only by the classification. கிளாசிஃபிகேஷன் மூலமாக தான் க்ளோஸாக ரிலேட்டடாக இருக்கிற ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். அதுக்குள்ளே உள்ள டிஃப்ரென்சஸையும் நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஹார்ஸ் அண்ட் டாங்கி. நெக்ஸ்ட் இஸ் டு நோ த வேரியேஷன் அமாங் த ஸ்பீஷீஸ். ஸோ இது ஒரு ஸ்பீஷீஸ், அது ஒரு ஸ்பீஷீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த ரெண்டு ஸ்பீஷீஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எவல்யூஷன் ஆஃப் த ஸ்பீஷீஸ். ஸோ ஒரு ஆர்கானிசமில் இருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம் எப்படி எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்வாட்டிக் ஃபிஷ்ஷஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லேருந்து ஆம்ஃபிபியன்ஸ் டெவலப் ஆனாங்க. ஸோ அந்த ஆம்ஃபிபியன்ஸில் இருந்து ரெப்டைல்ஸ் டெவலப் ஆனாங்க. ரெப்டைல்ஸில் இருந்து ஏவ்ஸ் எவால்வ் ஆனாங்க. ஏவ்ஸில் இருந்து மேமல்ஸ் எவால்வ் ஆனாங்க. அப்படின்னு அந்த எவல்யூஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் டு கிரியேட் எ ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீ அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது, ஃபிஷ்ஷஸ், ஆம்ஃபிபியன்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், ஏவ்ஸ், மேமல்ஸ். ஸோ இதில் ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக என்ன இருக்குது, அது மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருந்து அது இன்னொரு ஃபைலமாக மாறிச்சு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து என்னது ஒரு ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீ வந்து நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீயை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டு கன்வீனியன்ட்லி ஸ்டடி த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அது இந்த ஃபைலம் அப்படின்றப்ப ஸோ இந்த ஃபைலமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறப்ப ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ லைக் வைஸ் டு ஈஸிலி ஸ்டடி த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆல்சோ கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். The basic needs for classification may be asked as a 3 mark. You can learn this. Related to classification, there are two important terms, taxonomy and systematics. What is taxonomy? Taxonomy is the science of classification. So studying the external and internal structures along with the development process and their ecological information of the organisms are very very important to know about the taxonomy. ஸோ ஒரு ஆர்கானிசமோட டாக்ஸானமி பற்றி தெரியணுன்னா அதோடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா அது எந்த ஹேபிட்டட்டில் இருக்குது, அது எந்த ஈக்காலஜியோடு இருக்குது, நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்ன, எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளால் வந்து அந்த ஆர்கானிசமை வந்து டாக்ஸானமிக்கல் ஸ்டடி பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் இஸ் what is taxonomy means the science of arrangement of the living organisms along with their classification, description, identification and naming of the organisms of all the flora, fauna and also the microorganisms of the world. So taxonomy na the science of அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ், சயின்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு படித்தோம். ஸோ அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆர்கானிசமை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு க்ரோவை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோன்னா அதோட பீக்கு, அதோடைய ஃபெதர்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதோடைய பாடி ஷேப் எப்படி இருக்கும், அதோட கிளாஸ் எப்படி இருக்கும், எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ இவ்வளோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருந்தாலும் அதை நம்ம க்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு ஸோ நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது, அதில் க்ரோ நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னது. நெக்ஸ்ட் நேமிங் த ஆர்கானிசம். ஸோ அது என்ன நேம் அப்படின்னு பண்ணுறதும் டாக்ஸானமி. ஸோ இந்த டாக்ஸானமிக்கல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தோன்னா ஃப்ளோரா இஸ் plants, fauna is animals and the microorganisms like the bacteria, virus and also the protozoans come under this taxonomy. In other words, you can say the theoretical study of classification with well-defined principles, rules and procedure can be named as taxonomy. So taxonomy-ல என்னெல்லாம் இருக்கும், நம்ம ஒரு ஆர்கானிசமை கிளாஸிஃபை பண்ணோம்னா அது எந்த பேசிஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோன்ற அந்த தியரி. ஸோ அதில் இருக்கிற பிரின்சிபல்ஸ் அதில் ஃபாலோ நம்ம என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம், என்னெல்லாம் வந்து வழிமுறை பண்ணுறோம், ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுறோம், எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணுறது தான் வந்து taxonomy. The word taxonomy was coined by Augustine Pyramus de Candolle in the year 1813. So this may be asked as a 1 mark.
who coined the term taxonomy. Who is called the father of taxonomy? ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமின்னு வரப்போ கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமி இருக்குது, மாடர்ன் டாக்ஸானமி இருக்குது. ஸோ கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில். ஸோ ஹீஸ் classification was primitive. So he classified the organisms based on only their external appearance, based on their habitat and all that. So next, Carolus Linnaeus only studied deep up about the organisms, and he divided the organisms into 8 taxa. So the father of taxonomy, if they ask, classical taxonomy means it is Aristotle. The father of modern taxonomy is Carolus Linnaeus. We say Carolus Linnaeus as the father of modern taxonomy because he only introduced the hierarchical system of classification. அதாவது ஒவ்வொரு டாக்ஸாவாக டிவைட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஆர்டர் படி ஒரு ஹியார்ச்சி சிஸ்டம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத கொண்டு வந்தது வந்து Carolus Linnaeus. So his system only we are following now. So only he is called as the father of modern taxonomy. Systematics. In Greek, system means sequence. Taxa means arrangement. Here in systematics, we are sequencing the organisms. Both taxonomy and systematics classify the organisms based on certain rules, but they are different. What is the difference between them? In taxonomy, we identify the organism, describe the organism, and name the organism. But in systematics, apart from naming, we arrange the organism, we take the specimens of the organisms and preserve them, and also we document the organisms. So taxonomy-ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஆர்கானிசமை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம், அதுக்கான நேம் கொடுக்குறோம். சிஸ்டமேட்டிக்ஸில் என்ன பண்ணுறோம், நேம் கொடுத்த பிறகு அதை கரெக்டான டாக்ஸாவாக அரேஞ்ச் பண்ணுறோம், அதோடைய ஸ்பெசிமென்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஆர்கானிசமை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்ஸ். In systematics, we can also know the evolutionary history of the species. ஸோ நம்ம ஆர்கானிசமை டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸாவாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக இந்த ஆர்கானிசமில் இருந்து எவால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்ற அந்த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இஸ் we can easily know about the environmental adaptations. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் இருந்தது, அப்புறம் வந்து வாட்டர் கம்மியானதுனால ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து லேண்ட்லேயும் வாட்டர்லேயும் வாழ்கிறதுக்காக மாறி ஆம்ஃபிபியன்ஸ் உருவானாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்கானிசம் எப்படி அடாப்ட் ஆச்சு அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்மளால் முடியும். நெக்ஸ்ட், டு நோ அபவுட் த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்பீஷீஸ். ஸோ ஒரு ஆர்கானிசமோ இன்னொரு ஆர்கானிசமோ எந்த வகையில் இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையும் கூட நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் மூலமாக ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். In today's video, we studied about the basic needs for classification, taxonomy and systematics. Hope all have understood the topic. Write home test and post your answers. The questions are: what are the basic needs for classification? What is taxonomy? What is systematics? In the next video, we will learn about the history of classification. Read your daily lessons. It is very, very important. Stay home, stay safe. Thank you, children.